The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to Zoology class. Hope all are fine and safe at home. In the last class, we have studied about the sex determination mechanism which can be seen among different animals. For example, we have studied the sex determination mechanism of grasshopper, human beings, Drosophila, fishes, fowls, etc. Isn't it? And today we are going to study a different topic. That means we are going to study mutation. Okay. Have you heard about the term mutation anywhere? You might have heard. Okay. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും mutation എന്താണെന്നുള്ളത്. So now let's study about mutation. Changes in the environment as well as changes in the genetic constitution are the two major reasons behind the variation which can be seen within a species. That means a new species can be evolved either due to the change in the environment or due to the change in the genetic constitution, isn't it? The variation which is arised due to the change in the environment will not inherit to the next generation. That means the changes which is happening in the somatic cells of an individual will not be inherited to the next generation. And this somatic variation may be arised due to the change in the environment. And or we can say that the change in the environment is another reason behind the somatic variation, and the somatic variation may not be inherited to the next generation. But the change in the genetic constitution of an individual can be inherited to the next generation. Why? Because it is happening within the germ cell of an individual, and such kind of changes can be inherited to the next generation also. That means that can be transferred from one individual to the next individual. So these kind of changes are the major changes, or these are the major reason behind the variation which can be seen within the nature. നേച്ചറിനുള്ളിൽ കാണുന്ന വേരിയേഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ആണ്. അതായത് ഒരു പുതിയ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ സ്പീഷീസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പിലുണ്ടായ ഒരു വ്യത്യാസമാണ്. ആ ജീനോടൈപ്പിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ് പുതിയ പുതിയ സ്പീഷീസിൻ്റെ ഫോർമേഷന് സഹായിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കൂട്ടിച്ചേരലുകളാവാം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടലുകളാവാം, എന്തായാലും. ഓക്കെ, ഒന്നുകിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ക്വാളിറ്റീസ്, അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണലായിട്ട് ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു പുതിയ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ പുതിയ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ? എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പൻ ഡ്യൂ ടു ദ 3 മെയിൻ റീസൺസ്. പ്രധാനമായിട്ടും 3 രീതിയിലാണ് ഈ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ 3 കാരണങ്ങളുണ്ട് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കാൻ. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് independent assortment of chromosome during meiosis, and another reason is recrossing over and a corresponding recombination. The third reason is mutation. So now I told you that there are 3 major reasons that can contribute hereditary variation, or that can contribute changes in the genetic constitution of an individual. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ 3 റീസൺസ് കാരണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 3 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഈ 3 കാരണങ്ങളിൽ 2 കാരണങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രോമോസോം ഡ്യൂറിങ് മിയോസിസ് ആസ് വെൽ ആസ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ ആൻഡ് റീകോമ്പിനേഷൻ. എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അതെപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പിൽ എന്ത് മാറ്റം വരുന്നു എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സിമിലർലി എന്താണ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് റീകോമ്പിനേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്
എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ആ റീകോമ്പിനേഷൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മ്യൂട്ടേഷനെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് തേർഡ് മേജർ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ വേരിയേഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ സീൻ എമംഗ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. ഹാവ് യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് ദ ടേം മ്യൂട്ടേഷൻ എനിവേർ? ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. Actually, the term mutation was first introduced by Hugo de Vries in 1901, and he introduced this term to mention the changes which has happened in the evening primrose. This term is used to mention the changes which has happened inside the natural population of this evening primrose. Evening primrose ആയ ലാമാർക്കിയാനയിൽ വന്ന ചേഞ്ചസ് മെൻഷൻ ചെയ്യാനാണ് അദ്ദേഹം ആ ടേം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത്. ഓക്കെ, he observed many genetic variations within the natural population of the evening primrose plant. His observations as well as interpretations related to this particular experiment are included in a book entitled Mutation Theory. Okay, that means he published all his observations and interpretation in his book named Mutation Theory. Okay, and in that book he explains mutation as the sudden heritable change in the genotype of an organism. That according to Mendel, mutation is a sudden heritable change in the genotype of an organism. What is meant by sudden heritable change? Yes, that means any changes that can be happen all of a sudden, and these kind of changes can be inherited to the next generation also. അതായത് പെട്ടെന്നുണ്ടായ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ? ഓക്കെ, മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുക? ജീനോടൈപ്പിലാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസ് എവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ, അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ജീനോം ടൈപ്പിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ്? ദെയർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദീസ് ചേഞ്ചസ്. We can call such causes as mutagens or the agents which can cause mutation. Such kind of agents are known as mutagens. Anything can contribute such kind of change. അത്തരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ജീനോടൈപ്പിൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മ്യൂട്ടാജൻസ്. ഓക്കെ, മ്യൂട്ടാജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ജനറലി മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം, ഫിസിക്കൽ ഏജൻറ്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് കെമിക്കൽ ഏജൻറ്റ്സ്. മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് ഫിസിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് കെമിക്കൽ ഏജൻറ്റ്സ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഓർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ മ്യൂട്ടേഷൻ. മ്യൂട്ടേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് കെമിക്കൽ ഏജൻറ്റ്സ് ആണ്. The physical agents which can cause mutation are known as physical mutagens. Example പറയുകയാണെങ്കിൽ അയനൈസിങ് ആസ് വെൽ ആസ് നോൺ അയനൈസിങ് റേഡിയേഷൻസ്. ഓക്കെ, അയനൈസിങ് റേഡിയേഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ്? യെസ്, ബീറ്റാ റേസ്, ഗാമ റേസ്, എക്സ് റേസ്, isn't it? These are the examples of ionizing radiation, and these ionizing radiation ക്യാൻ കോസ് മ്യൂട്ടേഷൻ. അതായത് എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഈ അയനൈസിങ് റേഡിയേഷൻ ഏൽക്കുന്നത് ആ സമയം മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ടേഷന് അത്തരത്തിലുള്ള റേഡിയേഷൻസ് കാരണമാകാം. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, എക്സ്റേ എടുക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആ എക്സ്റേ എടുക്കേണ്ട ആളെ മാത്രമേ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടുള്ളൂ, പുറമെ അല്ലാത്തവരെല്ലാവരും പുറത്ത് നിൽക്കും. കാരണം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർംഫുൾ ടു അവർ ബോഡി. ദാറ്റ് മീൻസ് അത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്റേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഏറ്റു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മ്യൂട്ടേഷന് കാരണമാവും. അതായത് നമ്മുടെ ജീനോടൈപ്പിനെ തന്നെ മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളൊരു റേ ആണ് എക്സ്റേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എക്സ്പോഷർ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചേഞ്ച് വരും. ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൂടി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ്. ആൻഡ് നോൺ അയനൈസിങ് റേഡിയേഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾ പറയൂ. യു വി ലൈറ്റ്, അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസിനും എന്തുകൊണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും? ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കെമിക്കൽ മ്യൂട്ടാജൻസ്. എക്സാമ്പിൾസും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് സൊല്യൂഷൻ. ഫിഷസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ സൊല്യൂഷനുള്ളിലിട്ടാണ്, ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് സൊല്യൂഷനുള്ളിലിട്ടാണ്. അതുപോലെ ഓർഗൻസ്, ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്, കുറേ നാളത്തേക്ക് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് സൊല്യൂഷനിലിട്ടാണ്. ജീവനുള്ള നിർജ്ജീവമായ വസ്തുക്കൾ കുറേ കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് കേടുകൂടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വെക്കാം. ഫിഷസ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ മസ്റ്റാർഡ് ഗ്യാസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് ആക്ച്വലി ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഇത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിക്വിഡാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ കെമിക്കൽ മ്യൂട്ടാജനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ഏതാണ്? ഈ മസ്റ്റാർഡ് ഗ്യാസ് തന്നെയാണ്. മസ്റ്റാർഡ് ഗ്യാസ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈതൈൽ മീതൈൽ സൾഫണേറ്റ്. ഓക്കെ, ഈതൈൽ മീതൈൽ സൾഫണേറ്റ്, ഈതൈൽ സൾഫണേറ്റ്,
colchicine. Okay, colchicine. These are the examples of chemical mutagens. ഈ പറയുന്ന എല്ലാം കെമിക്കൽ മ്യൂട്ടാജൻസ് ആണ്. ഇതിനെല്ലാം നമ്മുടെ DNA മാറ്റാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. DNA കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടല്ല, പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് വരുത്താനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് മ്യൂട്ടേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Now let us study about different types of mutations. Mutations are of two types, point mutation as well as chromosomal aberrations. Okay, point mutations means these are the abrupt changes that may occur within the gene. Okay, I'll tell you once more. These are the abrupt changes that will occur within, that will happen within a gene. ഒരു ജീനിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള ചേഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ഇത്തരത്തിലുള്ള പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുക. പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ. ഈ പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജീനിൻ്റെ ഒരു ബേസ് പെയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബേസ് പെയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുക. അത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഭാഗത്ത് മാത്രം കൺഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇഫക്റ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ. ഓക്കെ, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഭാഗത്ത് മാത്രം വരുന്ന ചേഞ്ച് ആയാൽ കൂടിയും അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് വളരെ വലുതാണ്. വൈ? ബിക്കോസ് ഈ ജീനിൽ കോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിനെ മൊത്തമായിട്ട് ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷന് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു ജീനിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബേസ് പെയറിൽ വരുന്ന തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആ ജീൻ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാം. അതുവഴി ആ ജീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഏതാണോ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചേക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻസും എന്താണ്, ഒരു വ്യക്തിയിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഈവൻ പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ വളരെ മൈന്യൂട്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അതിനും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർഗാനിസത്തിൽ ഒരുപാട് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ക്രോമസോമൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രോമസോം നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോം സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ ആവാം. ഓക്കെ, if a mutation which is arise due to the change in the chromosomal structure, we can call such kind of mutation as chromosomal aberrations. അതായത് ക്രോമസോമൽ സ്ട്രക്ചറിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നത് കാരണം ഒരു ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോമസോമൽ അബറേഷൻസ് എന്ന് പറയുക. ഈ സ്ട്രക്ചറൽ വേരിയേഷൻ പ്രധാനമായിട്ട് 4 തരമുള്ളത്. ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിലീഷൻ, ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ, ദെൻ inversion, then translocation. I'll tell you once more. There are 4 kinds of chromosomal aberrations: deletion, duplication, inversion and translocation. Okay, deletion എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is a loss of a chromosomal fragment from the normal chromosome. അതായത് ഒരു നോർമൽ ക്രോമസോമിൽ നിന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്രോമസോമൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ക്രോമസോമൽ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക, ഡിലീഷൻ എന്ന് പറയാം. I'll tell you once more. Deletion is the change in the chromosome due to the loss of a chromosomal fragment from a chromosome. ഒരു ക്രോമസോമിൽ നിന്ന് ഒരു ക്രോമസോമൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡിലീഷൻ 2 തരമുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ it will be a terminal deletion, otherwise it will be a interstitial deletion. ഒന്നുകിൽ ഈ ഡിലീറ്റഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ക്രോമസോമിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ നിന്നാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ക്രോമസോമിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നാവാം. അപ്പോൾ എൻഡിൽ നിന്നുള്ള ഡിലീഷനാണ് ടെർമിനൽ ഡിലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോമസോമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഭാഗം ലോസ് ആവുന്നതിനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിലീഷൻ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ദ അഡിഷൻ ഓഫ് ആൻ എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ സെഗ്മെൻറ്റ് ടു ദ നോർമൽ ക്രോമസോം. അതായത് ഒരു നോർമൽ ക്രോമസോമിലേക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ ക്രോമസോം സെഗ്മെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ക്രോസിംഗ് ഓവറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റാണ്. ക്രോസിംഗ് ഓവറിൻ്റെ സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ക്രോമസോമൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യപ്പെടാതെ റോങ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് നോർമൽ ക്രോമസോമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് മേ ബി ലോസ് ഫ്രം ദ അതർ നോൺ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം. അതായത് വേറെ ഏതെങ്കിലും നോൺ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോമിൽ നിന്ന് ലോസ് ചെയ്ത ഭാഗമായിരിക്കും എവിടേക്ക് വരുന്നത്, ഈ പുതിയ ക്രോമസോമിലേക്ക് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫലം? ഒന്നുകിൽ അത് ഡിലീറ്റീരിയസ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും, അതല്ലെങ്കിൽ അത് പുതിയ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം ബോഡിയിൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻവേർഷൻ. ക്രോമസോമിൽ കാണാൻ പറ്റാവുന്ന മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻവേർഷൻ, എ പെർട്ടിക്കുലർ ക്രോമസോമൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് ബ്രോക്കൺ and this broken fragment can be added to the same chromosome in an inverted manner after rotating 180 degree. അതായത്
ഒരു ക്രോമസോമിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഏതാണ് ഇൻവേർഷൻ്റെ സമയം. ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം അതേ ക്രോമസോമിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വന്ന് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എങ്ങനെ? ഇൻവേർട്ടഡ്, തലതിരിഞ്ഞ രീതിയിലാണ് വന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് അതെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, അതിനെ ഇൻവേർട്ടഡ് പൊസിഷനിൽ വന്ന് ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഒരു 180 ഡിഗ്രി ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ 180 ഡിഗ്രി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് 180 ഡിഗ്രി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ വന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഒരു ക്രോമസോമിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഭാഗം ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. ആ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം 180 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻവേർട്ടഡ് മാനറിൽ അതേ ക്രോമസോമിൻ്റെ മറ്റൊരു പാർട്ടിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ഇൻവേർഷനും പോസിറ്റീവ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് വിൽ ബി ദയർ. പോസിറ്റീവ് ഇഫക്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, next one is translocation. Translocation is also a structural change which can be seen in the chromosome. In the case of translocation, the chromosomal segment can be exchanged between non-homologous chromosome. അതായത് രണ്ട് non-homologous chromosome പരസ്പരം സെഗ്മെൻറ്റ്സിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ഈ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ വഴി പുതിയ കോമ്പിനേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് 4 തരത്തിലുള്ള ക്രോമസോമൽ അബറേഷൻസ് ആണ്. ഏതൊക്കെയാണത്? ഡിലീഷൻ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ, ഇൻവേർഷൻ, ട്രാൻസ്ലോക്കേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ദ ഡിലീഷൻ? ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡിലീഷൻ, എ പെർട്ടിക്കുലർ ക്രോമസോമൽ ഫ്രാഗ്മെന്റ് will lose from the normal chromosome. Such kind of losses may have a deleterious effect in the normal functioning. Such kind of loss can create serious ill effect in an individual. Okay, and next one is duplication. Duplication is the addition of an extra chromosomal fragment to a normal chromosome. Okay, and next one is inversion. During inversion, a particular chromosomal fragment is broken. After that, this broken segment can be added to the same chromosome in an inverted manner after rotating 180 degree. Okay, another one, or the last chromosomal aberration is translocation. During translocation, 2 chromosomal segments will exchange the arms between them. അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ക്രോമസോമൽ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഒരു പക്ഷേ സെൻട്രോമിയർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ മാത്രമായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടാം. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചിൽഡ്രൻ? സോ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്, സ്ട്രക്ചറൽ അബറേഷൻസ് ഓർ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ എ ക്രോമസോം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ന്യൂമറിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ എ ക്രോമസോം. ഒരു ക്രോമസോമിൽ കാണുന്ന ന്യൂമറിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞത് ന്യൂമറിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 തരത്തിൽ ന്യൂമറിക്കൽ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കാം. either the numerical change may happen at the genome level or the numerical changes may happen at the individual level. If the numerical changes of chromosome is happening at the genome level, we can call such kind of changes as ploidy. അതായത് ക്രോമസോമൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ് 2 തരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ക്രോമസോമൽ അബറേഷൻസ്, 2 പ്ലോയിഡി. ഓക്കെ, ഈ പ്ലോയിഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ന്യൂമറിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ക്രോമസോമിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലോയിഡി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ക്രോമസോം നമ്പറിൽ വരുന്ന വേരിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലോയിഡി എന്ന് പറയുക. ഈ പ്ലോയിഡി 2 തരത്തിലുണ്ട്, യൂപ്ലോയിഡി ആസ് വെൽ ആസ് എന്യൂപ്ലോയിഡി. യൂപ്ലോയിഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ അറ്റ് ദ ജീനോം ലെവൽ. ഓക്കെ, ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ജീനോം ലെവലിൽ നടക്കുന്ന ചേഞ്ചുകളാണ്, ന്യൂമറിക്കൽ ചേഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, യൂപ്ലോയിഡി എന്ന് പറയുക. അതേസമയം എന്യൂപ്ലോയിഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് മേ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവൽ, അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചേഞ്ചസ്. ഓക്കെ, ജീനോം ലെവലല്ല, ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചേഞ്ചസ്. അതായത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ യൂപ്ലോയിഡി എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്ലോയിഡി ന്യൂമറിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണ്. അതിനെ തന്നെ 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഏതൊക്കെയാണ്? യൂപ്ലോയിഡി ആസ് വെൽ ആസ് എന്യൂപ്ലോയിഡി. യൂപ്ലോയിഡിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും 3 കണ്ടീഷൻസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. യൂപ്ലോയിഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ കാണാൻ പറ്റും, ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ കാണാൻ പറ്റും, പോളിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ കാണാൻ പറ്റും. ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ an individual may have only one set of genome. അതായത് ഹാപ്ലോയിഡി കണ്ടീഷൻ കാണിക്കുന്ന ആനിമൽസിന് ഒരു സെറ്റ് ജീൻ മാത്രമേ കാണൂ, n number of genes. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡിപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോയിഡ് കാണിക്കുന്ന ആനിമൽസ് ആണെങ്കിൽ ദേ മേ ഹാവ് 2 sets of chromosome, 2n നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം അവരുടെ ബോഡിയിലുണ്ടാവും. ഇനി പോളിപ്ലോയിഡ് കാണിക്കുന്ന ആനിമൽസ് ആണെങ്കിലോ മോർ ദാൻ 2n കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ജീൻ മാത്രം കാണുന്ന അവസ്ഥ. ആൻഡ് ഡിപ്ലോയിഡ് മീൻസ്
2 സെറ്റ്സ് ജീൻസ് കാണുന്ന അവസ്ഥ, അതായത് 2n നമ്പർ ജീൻസ് കാണുന്ന അവസ്ഥ. പോളിപ്ലോയിഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോളിപ്ലോയിഡിക് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോർ ദാൻ 2 സെറ്റ്സ് ജീനോം കാണുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 3 അവസ്ഥകളും നമുക്ക് ആനിമൽസിന് ഇടയിൽ കാണാൻ പറ്റും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 3 അവസ്ഥകളും വരുന്നത്? മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണം. മനസ്സിലായോ? ക്രോമസോമൽ ചേഞ്ചസ് കാരണം. ഓക്കെ, ദ ന്യൂമറിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ക്രോമസോം ക്യാൻ ബി സീൻ അറ്റ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവൽ ഓൾസോ. അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിൽ നമുക്ക് ഈ ന്യൂമറിക്കൽ ചേഞ്ചസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ആ അവസ്ഥയാണ് എന്യൂപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയാം. There are different kinds of aneuploidic condition. Aneuploidic condition പലതരമുണ്ട്. monosomic condition, nullisomic condition, trisomic condition and tetrasomic condition. In the case of nullisomic condition, the individual may lose 2 chromosomes from that of the normal diploid set of chromosomes. That means in the case of nullisomic individual, they will not have 2 chromosomes. That means they may lose any 2 chromosomes from that of the normal diploid set of chromosome. അതായത് നോർമൽ ഡിപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് ക്രോമസോമിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും 2 ക്രോമസോം മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും. ആ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? നള്ളിസോമിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചേഞ്ച് ആണ്. In the case of monosomic condition, a single chromosome will be missing from that of the normal diploid set of chromosome. അതായത് നോർമൽ ഡിപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് ക്രോമസോമിൽ നിന്ന് ഒരു സിംഗിൾ ക്രോമസോം മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോണോസോമിക് കണ്ടീഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ ആ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോണോസോമിക് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. ഓക്കെ, next one is trisomic condition. In the case of trisomic condition, an extra chromosome will be present in addition to that of normal diploid set of chromosome. അതായത് നോർമൽ ഡിപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് കൂടാതെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമും കൂടി പ്രസൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രൈസോമിക് കണ്ടീഷൻ. അതായത് 2n+1 കണ്ടീഷൻ, 2n+1 കണ്ടീഷനാണ്. And last one is tetrasomic condition. Tetrasomic condition എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is a particular condition in which 2 extra chromosome will be present in addition to that of the normal diploid set of chromosome. 2 നോർമൽ ഡിപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് ക്രോമസോം കൂടാതെ തന്നെ 2 അഡീഷണൽ ക്രോമസോമും കൂടി പ്രസൻറ്റ് ആവുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? ടെട്രാസോമിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് chromosomal changes that will happen at the individual level, and these are the changes that can be seen at the genome level of an individual. നേരത്തെ ഞാൻ യൂപ്ലോയിഡി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ജീനോം ലെവലിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചേഞ്ചാണ്. അത് 3 തരത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഹാപ്ലോയിഡി ചേഞ്ച് സംഭവിക്കാം, ഡിപ്ലോയിഡി ഉണ്ടാവാം, പോളിപ്ലോയിഡി കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ഒരു സെറ്റ് ജീൻ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിലോ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് 2 സെറ്റ് ജീൻ ഉണ്ടാകും. ഈ അവസ്ഥയും മ്യൂട്ടേഷൻ വഴി ഉണ്ടാകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത പോളിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിലോ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് 3 സെറ്റ് ജീന് അല്ലെങ്കിൽ 3 അതിലധികമോ ജീന് കാണും. I'll tell you the things which you have studied today once more. We have studied about mutations. Mutations are of 2 types, which are the point mutations as well as chromosomal changes. Point mutations are the changes that will happen within a gene. Okay, ഒരു ജീനിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചേഞ്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസ് പെയറിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് ക്രോമസോമൽ ചേഞ്ചസ് ആർ ഓഫ് 2 types, സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ആസ് വെൽ ആസ് ന്യൂമറിക്കൽ ചേഞ്ചസ്. സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രോമസോമിലെ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താണ്? ക്രോമസോമൽ അബറേഷൻസ് എന്നും. ന്യൂമറിക്കൽ ചേഞ്ചസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലോയിഡി എന്നും വിളിക്കും. ഓക്കെ, പ്ലോയിഡി. ക്രോമസോമൽ അബറേഷൻസ് ആർ ഓഫ് 4 types: ഡിലീഷൻ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ, ഇൻവേർഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ട്രാൻസ്ലോക്കേഷൻ. ന്യൂമറിക്കൽ ചേഞ്ചസ് പ്ലോയിഡി എന്നാണ് നമ്മൾ ജനറലി പറയുന്നത്. ഈ ന്യൂമറിക്കൽ ചേഞ്ചസ് 2 രീതിയിൽ സംഭവിക്കാം. either it may happen at the individual level or it may happen at the genome level. If it is happening at the genome level, we can call such kind of changes as euploidy. Okay, euploidy. Examples of euploidy condition അല്ലെങ്കിൽ euploidy എത്ര തരത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? 3 തരത്തിൽ. ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ, ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ, പോളിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ. ജനറലി ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിൽ ന്യൂമറിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എന്യൂപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. 4 തരത്തിലാണ് എന്യൂപ്ലോയിഡി ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ മോണോസോമിക് കണ്ടീഷനിൽ കാണാം, നള്ളിസോമിക് കണ്ടീഷനിൽ കാണാം, ട്രൈസോമിക് കണ്ടീഷനിൽ കാണാം, ടെട്രാസോമിക് കണ്ടീഷനിൽ കാണാം. ഓക്കെ, so hope you have understood this topic well. If you have any doubt, please contact me. Stay safe. Bye.